известные как антитела. Эти антитела защищают наш организм от нежеланного вторжения микроорганизмов, которые вызывают проблемы со здоровьем. And that is why Ayurveda puts a lot of emphasis on the immune system. Именно поэтому в аюрведе придается такое большое значение всей иммунной системе человека. Immunity in Ayurveda is not only a state of having sufficient defense response of our body to avoid infection or allergies or some unwanted biological invasion, but also means the body's natural ability to fight back weakness and disease. Иммунитет в аюрведе – это не только защитная реакция нашего тела и достаточная сила отражать инфекцию, аллергию и другие нежеланные биологические проникновения, но это и естественная способность нашего тела бороться со слабостью и болезнями. That's why I repeat, immunity in Ayurveda means body's natural ability to fight back not only disease, but also weakness. Поэтому я еще раз повторю, очень важно понимать, что иммунитет – это не только способность бороться с инфекциями и чужеродными проникновениями, но также это помогает бороться со слабостью тела. Ojas, which is the final essence of all the body tissues as the end product of supreme digestion and perfect metabolism, is described as the innate health of our body or optimal health, which also includes a perfect immune system. Ojas – это высшая форма энергии тела, составляющая тонкую суть 7 дхату тканей тела. Оджас – это результат идеального усваивания пищи и совершенного обмена веществ. And that is why any food or herbs that are enhancing ojas are responsible also for overall immunity or improving the defense mechanism of our body. И именно поэтому любая пища и целебные травы, которые усиливают оджас в нашем теле, они способствуют укреплению иммунитета или защитного механизма нашего организма. In India, we use a very special adjective called ojasvi, which means to, if you say to a person that you are ojasvi, this means that the person is keeping good health in all seasons and all stages of life. В Индии мы даже используем специальный термин для описания людей, которые сохраняют прекрасное здоровье во все времена года и на всех этапах своих жизней. Мы их называем ojasvi. It's kind of a blessing also to give that be full of ojas, ojasvi bhava. Мы даже благословляем людей так: be ojasvi, будь как ojasvi. Which is like, if we have a better defense mechanism, of course, our body can be defended or prevented from any viruses or harmful pathogens. И, конечно же, улучшенный защитный механизм в нашем теле охраняет нас от различных вирусов и вредных патогенных организмов. So what could be the possible factors that are responsible for low immunity or reducing our immune power or immune system? Так какие же факторы отвечают за то, что наш иммунитет очень низкий? So most important, some of the most important factors are accumulation of ama, that means the toxins in the body, which results in low immunity. Один из первых факторов, понижающих наш иммунитет, это накопление амы в теле, токсинов в теле. Согласно аюрведе, длительное накопление токсинов в телесных тканях и приводит к низкому иммунитету. Accumulation of ama could be as a result of irregular food habits, not eating healthy food, not eating at regular times, and sometimes taking too much, unhealthy things like smoking, too much alcohol or drugs, which are affecting our liver and lungs. А накапливаются эти токсины в результате часто нерегулярного питания, употребления холодной тяжелой пищи, употребления в пищу несвежих остатков еды,
Также курение, чрезмерное употребление алкоголя и медикаментов, которые особенно вредит нашим легким и печени. And if our body accumulates toxins, then of course the channels of energy and the nutrition that supply nourishment to our body tissues to make them strong, they get weakened. Ну и, конечно, токсины засоряют наши каналы, наши сосуды и полностью ослабляют наш организм. And that is why we weaken our immune system and become prone to all these external pathogens, including viruses. И ослабленная защитная система нашего организма, ослабленный иммунитет делает нас уязвимыми перед всеми патогенными организмами, которые постоянно атакуют наше тело. The other major factor is stress, both stress in terms of mental stress as well as emotions. If we have a continued stressful lifestyle, it disturbs our pranavata and sadhaka pitta, which in turn weakens our natural immune response. Ну и, конечно, очень важным фактором, понижающим наш иммунитет, является стресс. Стресс эмоциональный, стрессы ментальные. Жизнь, полная стрессов, отрицательные эмоции в ней, нарушают пранавату и садхака питту, что и ослабляет наши защитные реакции. So all these things needs to be avoided or balanced to enhance our immune system according to Ayurveda. Поэтому все вот эти вещи, которые я сейчас назвал, нужно избегать или балансировать в жизни, чтобы укреплять нашу защитную систему, иммунную And that is систему. why it is very important to detox our body in a regular basis. We call amapachana, so that we take some herbs and food that are cleansing our toxins from the body. Поэтому очень важно очищать наше тело от токсинов, делать амапачану и детокс, употреблять пищу и аюрведические комплексы, которые чистят наш организм от токсинов и повышают естественные защитные силы организма. And it's important to have proper eating habits, good and timely sleep, regular detox of our body, and avoid excess of anything. И, конечно, очень важно вести здоровый образ жизни, то есть правильное питание, своевременный сон, регулярную чистку организма от токсинов и, что важно, соблюдать умеренность во всем. It is very important to think positive, to do yoga and meditation, to avoid stress, both to our mind and emotions. А еще очень важно для нас позитивное мышление. Думать только о хорошем, только о позитивном, заниматься йогой, медитацией. Именно они помогают избегать стрессов и отрицательных эмоций. And even in today's time, we should not panic, we should not feel too much stress, we should be just careful and take care of our health. И даже в наше время тяжелое мы не должны паниковать, не должны пускаться в истерику, мы должны оставаться спокойными и рассудительными. Use of rasayana herbs that improves the natural quality of our body tissues, dhatus, and promotes the competence of microcirculatory channels of energy and some powerful antioxidants. They are good to use to strengthen our immunity. Использование комплекса расаяны улучшит питательные свойства дхату, усилит работоспособность микроциркулярных каналов и послужит мощным антиоксидантным средством, что, конечно, будет способствовать улучшению иммунитета. Dhatus means body tissues. So if our body tissues are strengthened, they are strong, then our body's ability to fight back with any foreign pathogen is improved. Дхату в аюрведе означают ткани, телесные ткани. Вот. Если они усилены, наполнены энергией, это, конечно же, будет способствовать повышению наших защитных сил в отражении всех патогенных микроорганизмов, которые атакуют наши тела. So now I will talk about some herbs in Ayurveda and some common home remedies that you can also do in your homes, wherever you are, to improve your immunity and to prevent or strengthen your physiology from any viral infection. А сейчас я хочу поговорить о целебных травах и домашних средствах, которые способствуют повышению иммунитета
помогают бороться с вирусной инфекцией у вас прямо дома, в домашних условиях. So one of the most prominent herbs in Ayurveda used for enhancing our immunity is amalaki or amla or Umbilica officinalis. Одно из мощнейших средств, помогающих восстановить и укрепить наш иммунитет, в аюрведе считается растение амалаки или амла. It is mentioned in the classical text as dhatri, which means nourishing and protecting like a mother. So it's a very, very effective fruit, which is also the richest source of vitamin C. В классических текстах аюрведы амла упоминается как, или описывается как дхатри, то есть сила, которая питает нас и защищает, как родная мать. Считается, что плоды амлы имеют самое высокое содержание природного витамина С. It can be taken during any season and at any age, as it improves cellular metabolism, provides nourishment to every tissue and organ of the body, and maintains the vital force called ojas in its purest form. Амлу можно есть в любое время года, в любом возрасте. Она улучшает клеточный метаболизм, обеспечивает питание всем органам и тканям нашего организма и заключает в себе жизненную силу, которую мы называем оджас, в ее чистейшей форме. And in amlaki also, we specially prepare a special preparation called amalaki rasayan, which is prepared by following a unique method in which the powder of amlaki is processed 21 times with the fresh juice of amlaki to intensify its potency to the molecular level. В аюрведе известно средство под названием амла расаяна, которое изготавливается уникальным методом. В процессе этого метода сушеный порошок плодов амлы 21 раз перерабатывается с использованием свежего сока амлы, и это усиливает действие этого средства на молекулярном уровне. And the vitamin C present in the fruit of amlaki is easier for the body to absorb comparatively than the synthetic vitamin C that sometimes we take from the pharmacies. И как я уже говорил, амла содержит много природного витамина С, именно природного витамина, и он гораздо легче усваивается телом, в отличие от синтетического витамина С. Yes, it improves body's resistance by enhancing immunity and protects the body against various problems, strengthens our heart, liver, lungs, and gastrointestinal and other vital organs. So, yeah, it's a very effective herb. Итак, амла является очень эффективным лекарственным средством в аюрведе. Она улучшает сопротивляемость нашего организма, повышает его иммунитет, защищает тело от различных болезней. Что важно, что она усиливает работу и сердца, и печени, и легких, желудочно-кишечного тракта и других очень важных органов тела. Yes, it has oxygen radical scavenging qualities, which we call antioxidant qualities, and which helps in lowering the risk of infectious diseases. Исследование таких свойств амлы, как способность выводить токсины из организма, говорит о ее эффективности при понижении рисков инфекционных заболеваний. There are various researches that says that when amalaki is taken regularly, both as food and dietary supplement, it helps protect the body from viral and microbial infections. Существуют различные исследования, которые показывают, что регулярное употребление амлы в качестве пищевой добавки помогает защитить организм от вирусных и микробных инфекций. Yes, because it is used as antioxidant and has free radical scavenging properties due to the presence of tannins, vitamin C, and flavonoids in the fruit of amla. Потому что плоды амлы, как я уже говорила, обладают мощным антиоксидантным действием, изгоняют свободные радикалы из организма, благодаря присутствию в ее составе дубильных веществ, витамина С и флавоноидов. And as you can see on the presentation, it also possesses some
phytochemicals which are possessing antiviral properties as well. И как вы видите из презентации, она также содержит, амла, содержит некоторые фитохимические соединения, разные кислоты, витамины В1, В2, которые обладают мощными антивирусными свойствами. So it is always good to take something more natural, so which can strengthen our immune system. Конечно, лучше употреблять в пищу естественные продукты для усиления нашей иммунной системы. Amlaki fruit is good, helpful in our pulmonary health, and it rejuvenates our lungs and protects it from various infections also. Плоды амлы очень полезны для здоровья и дыхательных путей. Они способствуют омоложению легких и защищают их от различных инфекций тоже. Yes, and there are some studies which also suggest its effect on our respiratory system. Были проведены исследования, которые указывают, насколько полезно действие амлы на наши дыхательные пути, на их оздоровление. Yes, you can see in my presentation, and I have also given some references, which of course can be provided by Trado. Это видно в моей презентации. Я дал несколько ссылок, которые можно будет потом увидеть в материалах Trado. The second important herb is curcuma, turmeric. We call haldi in Sanskrit. Следующее очень важное лекарственное целебное средство – это куркума, или, как мы говорим на санскрите, халди. It is also enhances antioxidant capacity of the body and considered a herb directly related to our immune system. Она тоже очень усиливает антиоксидантные свойства нашего организма и напрямую связана с иммунитетом. It contains curcumin and curcuminoids that are very effective to scavenge free radicals and neutralize them. Куркума содержит такие вещества, как куркумин и куркуминоиды. Они отлично нейтрализуют и выводят свободные радикалы из организма. It also stimulates the body's own antioxidant enzymes. Они также, куркуминоиды и куркумины, стимулируют образование антиоксидантных ферментов в самом организме, стимулируют их образование. Yes, it has the ability to modulate the immune system. Its active content play a vital role in keeping the body's immune system intact. Куркума также обладает способностью модулировать, настраивать иммунную систему. Ее активные компоненты играют важную роль в сохранении сильной иммунной системы нашего тела в этом плане. Curcumin boosts the functionality of a molecule called cathelicidin, which is a unique component present in our immune system and helps in identification and eradication of bacteria, viruses, and other unfamiliar agents, external agents that attack and impact the human body negatively. Куркума также повышает функциональность особой молекулы в нашем организме под названием кателицидин. Этот компонент, который является важным элементом иммунной системы, помогает выявлять и уничтожать бактерии, вирусы и другие чужеродные внешние агенты, которые атакуют и негативно воздействуют на человеческий организм. Curcumin also increases CAMP activity and improves the body's defense system against different viral infections. Куркумин усиливает действие этой молекулы, вот она называется CAMP, и укрепляет защитную систему организма в борьбе с различными вирусными инфекциями. And that is why, you know, there is a tradition in several cuisines to take curcuma as part of the food. You can have, I will elaborate on certain ways how you can take curcumin or curcuma with food as well. Поэтому в нашей традиции, в нашей кухне, и не только в индийской кухне, очень много используется куркумы в приготовлении пищи, добавляют в пищу везде и всюду. There are so many other benefits of curcumin, but today our focus is immune system. У куркумы очень много полезных свойств, но мы сегодня
концентрируемся конкретно на ее полезных свойствах в отношении иммунной системы. Another herb which is considered important in Ayurveda is called Andrographis paniculata or kalme. Важен еще одно важное аюрведическое лекарственное растение, называется оно Andrographic paniculata или кальмек. And it is also an immunomodulator and anti-inflammatory action in Ayurveda. Это хорошо известное целебное растение своим иммуномодуляторным и противовоспалительным действием. It is experimentally proved that kalme had a high degree of effectiveness in reducing prevalence and intensity of symptoms in influenza and other viral infections. Экспериментально доказано, что оно оказывает значительно стимулирующее действие на антитела в борьбе против антигенов или аллергенов и сдерживает сверхчувствительные реакции организма. And it is effective in upper respiratory tract infections, sinus problems and respiratory infections. Оно снижает интенсивность симптомов при гриппе и других вирусных инфекциях и эффективно помогает при заражениях верхних дыхательных путей и респираторных инфекциях. And as we all know now that it is very important to strengthen our lungs and our respiratory system because this virus COVID-19 is attacking that part of the body very much. So if we strengthen our system, I think we strengthen our body as a prevention. И мы теперь все хорошо знаем, насколько нам важно укреплять наши легкие, наш респираторный аппарат, дыхательные пути, потому что коронавирус как раз воздействует негативно именно на эту область нашего организма. Поэтому очень важно укреплять иммунитет в этой области. I come to next herb. Of course, I have to put a lot of slides, but I don't think we will have that much of time. So I just skip one herb and come to slide 15. Another herb called Alpinia gallinga, greater galangal. Я сейчас немножко тороплюсь, сокращаю нашу программу, перехожу к еще более важному лекарственному средству. Называется он альпинья. 15-й слайд. Which is also found useful in inflammatory immune problems or to respond the body against any inflammation because of the immune system. Альпинья очень хорошо помогает при воспалительных процессах, именно тогда, когда они возникают в результате нарушения иммунной системы. And it also has shown anti-asthmatic activity in an experimental study. А также экстракт альпинии проявил себя как хорошее антиастматическое средство в ходе экспериментальных исследований. Next herb, ginger. Следующее целебное растение – это у нас имбирь. We all know it is a very beautiful herb. Everybody use it very commonly in our food, in our chai, in different aspects of eating. But it has a very powerful, healthy effect on our body. Мы теперь все уже широко используем имбирь в приготовлении наших блюд. Это приятное, с таким специфическим оригинальным вкусом приправа или растение, которое мы используем при приготовлении экзотических блюд. Теперь уже он в русскую кухню проник. Но оно также обладает и очень полезными свойствами для нашего здоровья. Yes, ginger has antihistamine properties and it's useful to detox our body as well and is effective in cough, flu, cold and some of these viral infections. Yes. И самое главное в имбире то, что он обладает антигистаминными свойствами и полезен для очищения организма. Он помогает хорошо при кашле, простуде и других вирусных инфекциях. And it's a food, so we should be blessed that we should take this food very easily available all over, which can be used as a lifestyle, as a healthy food habits. И поскольку имбирь теперь часть нашей традиционной кухни, мы можем, слава Богу, что мы можем употреблять его в пищу регулярно. Yes.
There's another herb is orris root, Inula helenium, or called pushkar. And this is a very special herb in Ayurveda to strengthen our respiratory system. Следующее лекарственное растение, очень важное в аюрведе, называется по-русски фиалковый корень или орис рут. В аюрведе фиалковый корень считается лучшим средством при кашле, бронхиальных проблемах и застойных процессах дыхательных путей. As you notice that I am telling you about the benefits of all those herbs that are strengthening our immune system as well as strengthening our respiratory system. Вот вы видите, что я говорю не только о тех свойствах лекарственных растений, которые повышают просто наш иммунитет, но особенно уделяю внимание тем растениям, тем средствам, которые оказывают укрепляющее воздействие на нашу дыхательную систему. And pushkar mool is one of the herbs which improves the vital capacity of the lung. That is helpful even in symptoms like pneumonia. А вот конкретно фиалковый корень очень особенно полезен для усиления работы легких, для усиления их мощности, их работы. Особенно это важно при симптомах пневмонии. Yes, next herb, slide 19, is clove, Syzygium aromaticum. Следующее растение, к которому я перехожу, это гвоздика. Syzygium aromaticum protects our lungs against bacterial colonization. Она очень хорошо защищает наши легкие от бактериальной колонизации. And we know that it is very important to purify our lungs because in an unfortunate situation where our lungs are affected with an infection, of course, there is a problem. So it's very good to be preventive, and it's very wise to be preventive. Очень важно принимать ее в профилактических целях. Но дело в том, что наши легкие постоянно нуждаются в очищении. И когда они чисты, им легче сопротивляться различным инфекциям. И вот именно гвоздика оказывает защитное воздействие против инфекций дыхательных путей за счет их очищения. And clove is also used as a food and as a spice in a lot of cuisines all over the world. Ну и гвоздику используют также в различных кухнях мира как специю, очень оригинальную специю. Another important herb is Adetoda vasica, vasa. Which slide is this? 20. Еще следующее важное растение у нас малабарский орех или Адгатода васика. It is mentioned as the main herb in Ayurveda for respiratory problems, especially to ease our respiration mechanism and enhance our immunity of that particular area. Это основное целебное растение в аюрведе, которое используют при лечении респираторных проблем, способствует расширению бронхиола, облегчает работу респираторного механизма. It also has antitussive activity, which means when we have soreness in our throat, it also helps reduce the soreness of the throat. Этот экстракт этого корня является хорошим средством против кашля и против больного горла. Вот когда у нас болит горло, облегчает симптомы больного горла, воспаленного горла. Yes, and that is why even the Ministry of Health in Italia also classify this as helps relieve bronchial problems, and it's good for the well-being of the throat. Именно поэтому даже Министерство Италии признает этот корень как лекарство, способствующее облегчению при бронхиальных проблемах и очень полезное для здоровья горла. Yeah, if you can see on the slide, it's written fluidità della secrezioni bronchiali, benessere della gola. Вы даже можете в моей презентации видеть ссылку от Министерства здравоохранения Италии, упоминающую об этом. Yeah, I spoke a little Italian, Ala.
Yeah, yes, I can see. Trikatu herbs. Now, this is a very special segment, and I think a lot of our doctors, a lot of our distributors who are using our herbs for the products, they may find these three herbs, Trikatu herbs, in several of our formulations. Ну и вот мы переходим к такому комплексу, называется травы трикату, что означает 3 специи. Очень многие наши специалисты в аюрведе используют эти 3 специи как основу аюрведе. Yes, and this is a combination of 3 herbs, black pepper, long pepper, and ginger. Оно содержит плоды черного перца, длинного перца и имбиря, 3 составляющих. And these 3 herbs are considered amapachana herbs. That means they are helping liquefy and burn away the toxins from the body. Они считаются очень полезными для процедуры амапачина, то есть помогают сжижать и выжигать токсины. They open the microcirculatory channels called shrotas of the body, which helps enable the supply of nutrition and oxygen to the deeper tissues. Он также открывает, способствует раскрытию микроциркулярных каналов, шроты, которые помогают поступать в наш организм кислороду и питательным веществам. And as I told you before, regular detox of the body is very important, because if our body gets toxins, accumulates in our body, then our bodies becomes weak, our immune systems become weak, and we are immediately prone to viral infections or any external infections. И как я уже раньше говорил, насколько важно нам очищать наше тело от грязи и токсинов, потому что именно скопление токсинов в нашем теле ослабляет наш иммунитет, ослабляет нас, забирает нашу силу и делает нас уязвимыми для всех инфекций. And that is why it is even prescribed as an essential part of many multi-herbal preparations, as it has shown to increase the bioavailability of nutrients, foods, and other herbs. Именно поэтому он предназначается как важная часть многих многосоставных лекарственных препаратов, поскольку усиливает биологическое присутствие питательных веществ в еде, способствует и усвоению этих питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. And it also promotes absorption of nutrients by the gastrointestinal tract. Да, вот главная его особенность – это что он и способствует присутствию питательных веществ и способствует их усвояемости. So now we come to some home remedies. I will just want to tell a few things so that people can use some of these things at home, where one of them is drinking warm water with some lime and honey. Сейчас я бы хотела перейти к перечислению домашних средств для усиления иммунитета и рекомендациям с моей собственной стороны. Вот одно из них, один из рецептов, который я рекомендую, это употребление сока лимона, меда и воды. Warm water itself is considered amapachana, which means reducing the toxins of the body in the body. So it is very important that, especially during these times, I request and I suggest to all our participants to drink as much warm water as we can in whatever form they want to drink. Сама по себе теплая вода считается прекрасным средством для выведения токсинов и грязи из организма. Поэтому я вот в наши непростые времена я всем очень рекомендую: употребляйте больше просто теплой воды, простой, очищенной теплой воды. Yes, there was a news yesterday that the Prince Charles of England also took warm water and some Ayurveda herbs, and he is now out of this virus. So I hope at least we follow some of these very, very basic things which
which is not a treatment, which is just some lifestyle tips. You know, we should just follow it at all times. Даже вот говорят, что в новостях появилось сообщение, что принц Чарльз недавно вылечился от коронавируса именно благодаря тому, что употреблял очень много простой теплой воды в больших количествах. И сейчас он уже вне опасности. Так что это не лекарство, но это прекрасное превентивное средство, и мы должны этим пользоваться. Yes, and definitely, if we want to drink some water with the meals or after the meals, we should definitely consume warm water and definitely avoid ice cold water and cold drinks with the food, at least in these times. И что особенно важно сейчас, вы можете пить теплую воду вместе с едой, до еды, но это должна быть теплая вода. И ни в коем случае не употребляйте ледяную воду, особенно сейчас. Yes, we should also avoid some incompatible foods that are considered incompatible in Ayurveda, like eating ice cream with coffee, like milk with meat or fish, milk with cheese, and milk with sour juices and citrus fruits. Что еще важно? Важно не употреблять одновременно пищу, которая несовместима. Например, мы очень не рекомендуем употреблять одновременно мороженое и кофе, молоко и мясо, или молоко и рыбу. Не употребляйте вместе молоко и сыр. Не надо употреблять молоко с кислыми соками, особенно с цитрусовыми соками. I highlighted these things because when I have traveled in some countries in Europe and Russia, I have seen people doing it. That's why I wanted to highlight this point. Я особенно это подчеркиваю, потому что путешествуя по миру, я заметил, как много европейцев употребляют именно эти ингредиенты вместе, а они несовместимы. Another thing that we can do to strengthen our immune system, to cleanse our toxins from the body is steam inhalation. Еще очень полезно в наше время вот такое средство для укрепления иммунитета, для профилактики. Это носовые ингаляции паром, паровые ингаляции. It also helps decongest our throat and our nasal tract. Также это помогает разблокировать заложенность наших дыхательных путей, носовых проходов и вычищать все токсины. And these days, you know, sometimes with the change of the weather, even normally also we get some throat congestion, sometimes, you know, some cold, sometimes some congestion in the sinuses. So it's good to take this steam to clear all these congestions. Вот, особенно сейчас весной мы часто простужаемся, у нас закладывает горло, закладывает нос. И вот эти вот паровые ингаляции хорошо способствуют вычищению всего этого. So what we can do is we can just boil 1 or 2 liters of water if we have a steamer, it's good. If we don't, we can just put it in a pot and add 10 drops of astikar oil, astikar masala. I think it makes a very nice steam to inhale. Можно просто вскипятить 1-2 литра воды, можно просто в кастрюле и добавить в кипяченую воду 10 капель масла астикар. Вы получаете замечательную пахучую ароматную смесь, которая очень приятно, пар который очень приятно вдыхать. We all know that astikar masala, or in some countries this is easy move oil. You know, they have camphor, pine oil, eucalyptus oil, and some of these very good aromatic oils which are cleansing our whole sinus and our respiratory tract. Вы знаете, что масло астикар, как в некоторых странах он идет под брендом Easy Move, он содержит масло камфоры, масло эвкалипта, вот, которые сами по себе обладают невероятными хорошими, сильными очистительными свойствами. So once our throat is cleansed, the congestion, the phlegm is gone, of course, we feel much better, and also it is a preventive measure from any viral infection, because if we are already congested, of course, we become prone to any bacterial or viral infections. Ну и, конечно, когда мы избавляемся от слизи,
в наших пазухах, от слизи в горле, в носовых проходах, бронхах, естественно, мы начинаем чувствовать себя лучше. И это очень является прекрасной профилактикой для борьбы с будущими инфекциями, если они будут возможны в вашем случае. A very small tip, but a very powerful thing, and can be given even to children in a controlled way, to any age group, to elderly people. And it's like a home remedy which anybody can do in their own houses. Так что это хороший совет и хорошее средство, которое вы можете пользоваться в домашних условиях. Причем этим могут заниматься и взрослые, и дети. Это полезно для всех. So next home remedy is just a few tips I want to give is about, like, if we have a sore throat, if we feel, sometimes people do like this all the time, they can have a clove, black pepper and cardamom in their mouth. Теперь мои рекомендации в качестве домашнего средства для тех, кто испытывает боль в горле, простуженное горло, да, или когда мы не можем, когда мы хрипим, допустим, вынуждены делать такие вот звуки, которые он сейчас изобразил. То есть для больного горла. Я рекомендую пользоваться такой смесью: гвоздика, черный перец и кардамон. Yes, another thing is fresh ginger. You make a juice of fresh ginger and then mix it with honey. 1 teaspoon of fresh ginger juice with 1 teaspoon of honey can be taken 3, 4, 5 times in a day. It's very good for sore throat, for congestion of the throat. Очень также хорошо принимать от больного горла имбирь. Вот мои рекомендации. 1 чайная ложка свежего сока имбиря смешайте с 1 чайной ложкой меда и употребляйте 3-4 раза в день. Это очень полезно и очень помогает. И приносит облегчение. Yes, if there is more soreness, then gargling with warm salty water is also beneficial. Очень также полезно при больном горле, при воспаленном горле полоскать горло теплой соленой водой 2-3 раза в день. And then we have this wonderful syrup, Recipe Bliss, which can of course be taken and should be taken in such problems like sore throat or like an antitussive effect to clean our voice, to clean our throat. And people can take 2 teaspoons 3-4 times a day with warm water. Также мы у нас вот имеем сироп Recipe Bliss, который очень хорошо при снятии симптомов больного горла и также очень хорошее отхаркивающее средство и хорошо работает против кашля. Я рекомендую его употреблять по 2 чайные ложки 3-4 раза в день с теплой водой. Yes, and we should give one to you also, Ala, Recipe Bliss here. Да, мне тоже рекомендуют, потому что у меня горло немножко садится сейчас, да. Yes, you are right. It has a good effect on the throat, even for children, because they cannot take any tablets. It's not easy for them, so it's very soothing for them, and it has a good effect on our throat. Вы знаете, это еще очень хорошо давать детям, потому что так они не любят всякие лекарства, но этот сироп, он сладкий, и они легко его как бы соглашаются пить. And as I suggested before, that people should drink warm water. So sometimes people don't like the taste of just normal water. So what they can do, they can make some of these. They can put Recipe Bliss syrup also in warm water and drink it like a tea, like a chai. Что я еще посоветую? Некоторым людям не нравится вкус простой теплой воды. Вы можете немножечко добавлять туда сиропа Recipe Bliss и употреблять эту воду как чай. And then, of course, now I give you another recipe for a chai, for immune system, for boosting our immunity. Вот я вам еще порекомендую еще один рецепт другого чая, особенно хорошего для укрепления иммунитета. Then what you do, few pieces of fresh ginger,
pinch of cumin seeds, pinch of fennel seeds, 2 buds of clove, and 2 pepperonis of black pepper. They should be used in boiled water. Что вы можете сделать? Вы можете растолочь вместе несколько кусочек свежего имбиря, щепотка зиры, щепотку семян укропа, 2 штучки гвоздики и 2 горошинки черного перца. И раскрошив все это, вы можете вскипятить их в 2 стаканах воды, прокипятите 4-5 минут, кипятите, и затем вы можете пропустить это через сито и смешать с соком свежего лимона. Можете добавить немножечко для вкуса меда и корицы для вкуса и употреблять это как чай. Yes, and you can drink it 2-3 times a day. It's both good for our respiratory system to cleanse our throat, but also for our digestive system, for our digestion, because cumin and fennel and all these also has an amapachna, detox effect on our body. Такой чай вы можете пить 2-3 раза в день, и он не только хорош для дыхательных путей, да, для очистки дыхательных путей, но он также очень хорош как очистительное средство для желудочно-кишечного тракта. Good. So I think up till now we have explained some home remedies and how to prevent ourselves from, to strengthen our immunity, to clean our respiratory system. Now I want to discuss about some supplements that are available in Russia specifically, where people can take it as prophylaxis. It's good to take these as a healthy supplement in these times. Ну вот мы коснулись вопросов укрепления иммунитета и очищения организма, а сейчас я бы хотел коснуться тех лекарственных средств, которые есть в России, которыми мы могли пользоваться. Вот сейчас мы их обсудим. Yes, because these supplements, if you look at the ingredients, these are very specific herbs that are strengthening our immunity in a natural way and helps body's natural ability to fight back any pathogens that might attack us. Это пищевые добавки, которые можно употреблять для усиления нашего иммунитета, для очищения организма, и все это вместе помогает нам в борьбе с инфекцией, которая атакует нас со всех сторон. See, it is very important to understand that as of now, we cannot say that what are the treatment procedures for this special virus, coronavirus. К сожалению, сейчас еще пока не найдено средство борьбы против коронавируса. Такого средства найдено. But what we know and what at least we can do, we can at least strengthen our immune system, keep our lungs and our respiratory tract clean, so that our body is strong enough to fight any unfortunate situation. Такого прямого лекарства мы не знаем, но что мы можем сделать в данной ситуации? Мы можем позаботиться о нашей защитной силе, о нашем иммунитете. Вот. И таким образом, усилив защитные силы своего организма, мы можем превентировать эту болезнь и создать в себе силы бороться с инфекцией. So one of the major supplements is Immunobliss, Immune. In some countries we call it Flugard, but it is a good supplement which has combination of herbs that are enhancing our immunity and specifically cleansing our respiratory system and our sinuses and nasal tract. Ну, вот сейчас я упоминаю пищевую добавку Immunobliss, который повышает иммунитет и очищает наш организм, особенно дыхательные пути. And as we can see, all the ingredients with curcuma, enterographis, alpinia, licorice. Licorice is also very good. It's to take in these times because it is also has a good effect on our immune system. Ну и как вы видите, он содержит все вот эти ингредиенты, о которых мы сегодня говорили, и куркума, и
и галангаль, и имбирь, и перец, и корица, и вот особенно ликорис или солодка, корень солодки, который особенно эффективен при проблемах, которых мы сегодня касаемся. Energobliss, we call Ayurveda. Ayurveda is a very effective antioxidant. It is considered rasayana, as I already mentioned before in my presentation, that it has a combination of herbs which are strengthening our dhatus, our body tissues, and enhancing our ojas. Энергоблисс замечательное средство, которое действует как антиоксидант и усиливает нашу дхату, то есть ткани нашего организма. Ayurveda, the main ingredient is Amlica officinalis, or we call Phyllanthus amlica, which is again amla, which is in rasayana form, which makes it very powerful together with other herbs. Ой, sorry, we are talking now about Energobliss, yes? Yes, Energobliss and Ayurveda is the same thing. Ayurveda is the international name. In Russia, we call it Energobliss. Окей, еще его называют Ayurveda. So it is, the main ingredient is Amalki Rasayana, which is considered very effective. Together in combination of other herbs, it is a powerful antioxidant. And as I mentioned before, it is enhancing ojas. Yes, да. И важный ингредиент здесь это амла расайна, который, как я уже говорила, является мощнейшим антиоксидантом, вот, и усиливает наш оджас, наше внутреннее здоровье. Yes, it helps also, reduce free radical damage to the body, cleanse our whole system, strengthens all the body 7 tissues. And as I told you before, that if all our body tissues are strengthened, our natural immunity to fight back any pathogen is also increased. Также очень хорошо уменьшает вредное воздействие свободных радикалов, усиливает, как я говорил, ткани организма, придает им силу, упругость, и это очень важно, вот именно вот сила наших тканей, да, дхату, эти элементы, очень важны для нашего иммунитета. These are the two supplements, L-Immune and Ayurveda. I think everybody should take these as a prophylaxis in these times. It's very good. Just take it, it is very important both as a healthy food and as a healthy supplement. Вот я рекомендую вот эти две добавки, Immunobliss и Energobliss, вот употреблять в этой ситуации, в которой мы находимся, как очень укрепляющие, очищающие и профилактические средства в борьбе с вирусом, который мы имеем сегодня. Third supplement is Respibliss. As I told, it's very important to cleanse our respiratory system. If we have some slight cough or if we have any issues with the lungs, we should definitely take care of this. Третье средство, добавку, которую я рекомендую в наше время, это Respibliss, который великолепно очищает дыхательные пути, разжижает слизь, убирает заложенность во всех дыхательных протоках и укрепляет, естественно, иммунную систему. Respibliss syrup, I already mentioned about it before, especially in these times. This should be taken very often, especially as a chai, as whatever way we can take it, but it's good to take, especially to clear our throat. Как я уже говорила, сироп Respibliss вы можете употреблять и как в качестве чая, что особенно хорошо для устранения проблем воспаления горла, например. Yes, because also it has one of the major ingredients as Vitis vinifera grape, which is also considered again as an antioxidant and strengthening our body tissues. Опять же, в нем содержится ингредиент. Which one? Can you repeat the name of this ingredient? The first ingredient, grape, Vitis vinifera.
Vitis vinifera grape, вот этот вот так называемый вид винограда, который вот как раз тоже обладает мощными антиоксидантными средствами и укрепляет ткани организма. Curcuma bliss. Next supplement is curcuma bliss. We all know about it, the benefits of curcuma. It is a wonderful supplement. It is a wonderful herb in itself. And I think we should definitely take curcuma bliss as a preventive measure. И опять же, в качестве превентивной меры, в качестве профилактики очень полезно употреблять куркума блисс, о котором мы сегодня говорили, так как он имеет внутри себя в составе ингредиенты, которые, конечно, незаменимы для усиления и укрепления иммунитета. Куркумин, куркуминоиды. Yes, this is a very important aspect I want to say, that the curcuma bliss is very special and different from a lot of other supplements that are available, of curcuma available, because it has curcuma or turmeric in 3 forms, which means curcumin 95%, curcuma, turmeric with curcuminoids 15%, and also the powder of curcuma. So it makes a very holistic approach where you don't just get curcumin 95%, but also a complete approach, which is very easily absorbed in our body and works holistically. Очень важный аспект, на который я хочу обратить внимание, это на цельный состав куркумы блисс, вот этой добавки, потому что она не просто содержит куркумин 95%, она содержит в себя 3 важных компонента. Это и куркумин, и куркуминоиды 15%, и пипернигрум 5%. Вот таким образом, обеспечивая цельный подход, холистический подход к укреплению нашей жизненной силы. Этот момент я очень хорошо хочу подчеркнуть, потому что это именно и есть специфика данного средства, ее уникальность в нашем случае. So, I just tell you the suggested dosages, how you take these herbs. А сейчас я хочу порекомендовать дозировку, как, в каком количестве употреблять эти добавки. So, for enhancing our immunity against viral infections, like, for example, these days, what should we do? So, other than the home remedies, other than some lifestyle things that I suggested before, we should all do that. But together with that, we should also take these supplements as a prophylaxis, because it will help strengthen our immune system, our body's ability, cleanse our lungs, so our body is strong enough. Итак, что мы должны делать для повышения нашего иммунитета против вирусных инфекций? Помимо тех домашних средств, о которых я сегодня уже говорил, я очень рекомендую употреблять вот эти ниже перечисленные добавки, употребление которых поможет нам усилить сопротивляемость организма, поднять наши жизненные силы в борьбе со всеми возможными вирусами, очистить наш организм. So we should take curcuma bliss, 1 tablet 2 times a day, morning and evening, together with ayurvéda also, 1 tablet 2 times a day, morning and evening. Итак, принимайте куркумин блисс по 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером, вместе с аюрасаяной, тоже по 1 таблетке, или аюрасаяна, или энергоблисс, по 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером. We should take immunobliss, Allerimmune, 2 tablets together, once a day in the afternoon or after lunch. Принимайте иммуноблисс по 2 таблетки сразу, за 1 раз в день после обеда. And the reason I suggested 2 tablets together once a day is that you get a little stronger dose in your system, so that
it has even a better effect in these times. However, if you are taking one tablet morning and evening, that is also okay. But if you take 2 tablets together once a day, I think it has even better effect. Вы можете принимать и по одной таблетке 2 раза в день, утром и вечером, но я считаю, если вы примете, скажем, в обед 2 таблетки одновременно, это только усилит эффект этой добавки. Я рекомендую принимать по 2 таблетки за 1 раз в день. Yes, and we should also take Ojas Pushti as healthy food. 1 tablespoon, approximately 10 grams, 2 times a day. Everybody should take this, from children to old people. I think we should, of course, give to our children also Ojas Pushti, because it is a very healthy food with amla as the main ingredient, haritki as a second main ingredient, and grapes as the third main ingredients, together with 52 other herbs that are very good for our immune system, our ojas. И в качестве очень оздоравливающего и укрепляющего средства надо обязательно принимать Ojas Pushti. Его могут принимать и дети, и взрослые по 1 столовой ложке 2 раза в день. Это я очень рекомендую принимать Ojas Pushti, потому что он содержит 52 ингредиента, 52 лекарственных растений, причем в первых рядах по количеству там идет и амла, и вот это вот лекарство grapes, да, виноград особый, который там, о котором мы говорили совсем недавно. Очень важные для иммунитета, для поддержания иммунитета эти ингредиенты, и я очень рекомендую употреблять Ojas Pushti по 1 столовой ложке 2 раза в день. Да. Sometimes, we crave for sweets, and especially in these times when people are locked down in their homes or not traveling too much because of restrictions, people eat chocolates, they will eat sweets, and that are not good for our body. Иногда нам очень хочется сладкого, мы привыкли к сладкому, и люди часто употребляют всякие ненужные конфеты, шоколадки, засоряя свой организм. So if you crave for, it's better to take Ojas Pushti, because you can take it even more than 2 times also, absolutely no problem. Вот в качестве замены этой пагубной привычки мы можем употреблять Ojas Pushti. Он и сладкий, вкусный, питательный. Or ginger tea with honey, things like that to reduce our craving for sugar. But it's better to avoid some of these, ama-aggravating food. Лучше избегать таких сладких, сахаросодержащих блюд, которые только усиливают нашу аму, загрязнение организма. Лучше употреблять оджас, лучше употреблять имбирный чай с медом. Это прекрасно заменит сладкое, удовлетворит наше желание поесть сладкого и в то же время принесет огромную пользу. There's an important point I want to mention, that if we have a tendency of constipation, we are not having very clear bowel movements. It's very important to have a regular bowel movements, because if our toilet is not regular, if we are constipated, then we are not detoxing ourselves, and our body has a possibility of getting too much ama. So it's important to get rid of that by taking Triflamax, 1 to 2 tablets per time with warm water. Для сильного иммунитета и очищения организма очень важным фактором является регулярное хождение в туалет, регулярный стул. Вот, если у вас запор или нерегулярный стул вы имеете, очень важно от этого избавляться и принимать трифалакс по 1-2 таблетки перед сном с теплой водой. Yes, and also we can take amla candy, both spicy and sweet, according to our wishes. Again, as a substitute for sweets, and the whole family can take and enjoy the benefits of amla. Очень также я советую употреблять, как, опять же, заменитель сладкого, для любителей сладкого, вы можете употреблять наше средство, вот конфетки амла. У нас они есть в ассортименте, и они идут как острая амла, да, перченая амла и сладкая амла в виде конфеток или в виде таких сосательных, да, конфет.
Вот, вы можете принимать их всей семьей, вот, и наслаждаться полезными свойствами, используя все ее Yes, next преимущества. 33, Да. slide 33. If we have cough or sore throat, then of course we should take, we should take Alarmune, Respibliss, but in a more stronger dose, because in these times it's very important to quickly get rid of any of the soreness or cough or cold if we catch it for any reasons. Значит, если у вас кашель или больное горло, я опять же рекомендую употреблять Immunobliss, Respibliss сироп, причем, вы знаете, в усиленной дозе, потому что если у вас возникают такие симптомы неприятные, надо избавляться от них сразу, одним действием. So what we should do, we should take 2 tablets of Immunobliss 2 or 3 times in a day. Same with Respibliss, 2 tablets 2 or 3 times in a day. And syrup also 2 teaspoons 2 or 3 times a day. And that's why I'm stretching this dose, because for a quick relief, we get rid of this thing, because we cannot afford to continue with cough and sore throat or cold for a longer period because of this special situation. Значит, я рекомендую принимать Immunobliss по 2 таблетки 2-3 раза в день, Respibliss по 2 таблетки 2-3 раза в день, сироп по 2 чайные ложки 2-3 раза в день. Опять же подчеркиваю, что берите по 2 таблетки, потому что не нужно затягивать эти симптомы. Раз они появились, надо с ними расправляться сразу и мощным действием. And of course, if we have also some pain, some soreness, then we can take Lymphocar also 2 tablets once a day after lunch. Если вы чувствуете воспалительные процессы в вашем горле, причем болезненные процессы, вот при болезненных процессах я рекомендую принимать Lymphocar по 2 таблетки 1 раз в день. Stress, as I mentioned before, everybody's hearing, people are a little panic, sometimes they're stressed because of the situation. Of course, a lot of people are stressed because of the financial fallout of the situation. So I think stress, positive thinking, meditation, yoga, it's very important to do that. Ну, в нынешней ситуации многие из нас, как и мы уже обсуждали, испытывают сильный стресс, панические атаки. И для этого я рекомендую, конечно же, в первую очередь заниматься медитацией, йогой, успокоительными практиками. So, but if you feel that it's good to take peaceful mind, bliss mind, 1 tablet 2 times in a day, it is very helpful, and we should take it regularly, because it's not good to feel stress or to feel anxious. One should sleep well, take proper sleep, be happy, think positive. Вот избегать этих стрессовых состояний, склонных стрессовых состояний и волнений, я предлагаю употреблять таблетки Блисминда по 1 таблетке 2 раза в день. И очень важно еще также высыпаться. Yes, because it is also very important that we reflect on our health in these times, because we will have comparatively more time than our busy schedules traveling here and there. But it is also a time of reflection on our health, on our positive thoughts about our life, about our work, and be. Очень важно, сейчас у нас есть у всех для этого время, задуматься о своем здоровье, поразмышлять о нем, поразмышлять о своем теле, о своей, может быть, даже душе. Вот, потому что до этого мы вели очень занятую жизнь, наполненную стрессами, эмоциями и разными ситуациями, может быть, не всегда приятными для нас. Сейчас у нас появилось время задуматься и позаботиться о себе. So I think with this on the positive note, I hope everybody is able to follow some of the basic lifestyle tips, some food tips that I gave today, and keep ourselves healthy.
Вот на этой позитивной ноте я и хочу закончить, и надеюсь, вам помогут мои рекомендации, мои советы, вот, и мои напутствия. And as I told before that we should not make any claims regarding any coronavirus treatment or things like that, but what we should do and guide people and educate people is to strengthen our immune system and to cleanse our lungs and our respiratory system so that the body has the natural ability to fight back and to be strong. Как я уже говорил, что у нас нет пока лекарства от коронавируса, но мы всегда можем помогать людям нашими советами, руководить ими, направлять их. И главный совет – это повышайте и укрепляйте свои жизненные силы, свою иммунную систему, чтобы мы могли бороться со всеми невзгодами, вирусами, болезнями. Yes, and also be happy and be healthy. So thank you very much, Pasiba Bolshoy, for your attention, and I hope we are able to follow these principles. We are able to take these supplements regularly for our own health and for our family's health, because we love them, we love our family, we love our country, and of course we should protect ourselves. Давайте защищать друг друга. Старайтесь принимать эти добавки и средства лекарственные, о которых мы сегодня говорили, сами, давать их своим родным и близким, заботиться друг о друге. Будем позитивно мыслить, будем счастливы и здоровы. So good health, warm greetings from India, and thank you so much. Итак, желаю всем доброго здоровья и самых наилучших пожеланий из Индии. Mr. Nitin, we have got Mr. Nitin, we have got 17 questions from people here. Okay. Are you ready to answer? Он готов, да, yes. Yes, I believe so. Так, значит, у нас первый вопрос. Если нет куркумина, то как можно рекомендовать употребление куркумы? Для профилактики в каких дозах? The question is, if we don't have curcumin, how can we recommend usage of haldi, curcuma, for prevention, and which dosage we have to use? What is the meaning? There is no curcumin, because in turmeric there is always a curcumin. Смотрите, в куркуме всегда есть куркумин, всегда содержится куркумин. So, you know, if you take turmeric, haldi in powder form, of course there is less curcumin. But if you take it a regular way, then of course with a continuous intake of turmeric powder as food, you get some curcumin in the body, which creates a immunomodulating effect on the body. Смотрите, поскольку, just a moment, I will just one by one. Если, конечно, в самой куркуме, которую мы покупаем в магазинах, не так много куркумина, но если вы будете употреблять его постоянно и в больших количествах, вы получите необходимую дозу для укрепления вашего иммунитета. Вот. И, как я уже говорила, куркумин прекрасный иммуномодулятор и очиститель организма, поэтому очень рекомендую это делать. Yes? But for a stronger action, or for even in that effect, for a better action, of course, we can take curcuma bliss, because there you have curcumin 95%, and they, of course, you can take different aspects of curcuma in tablet form. As I told, one tablet in the morning, one in the evening can be taken regularly. Ну, конечно, лучше всего в нашем случае употреблять, как называется, куркума блисс, да? Куркумин блисс, поскольку он больше всего содержит куркумина, как я уже говорила, 95%, по одной таблетке утром и вечером. И вы, поскольку там содержатся и другие очень полезные ингредиенты в комплексе, вы получите комплексный эффект, целостный подход к своему к профилактике, для достижения профилактики от всех вирусов.
Yes, and also you can take turmeric. If you drink milk, you can mix turmeric with warm milk. If you take rice or vegetables, you can put turmeric powder over that in your soup. So there are several ways to take also turmeric as food. Но и куркуму можно употреблять в пищу различными способами. Если вы готовите рис, добавляйте во время варки риса. Если вы готовите овощи, добавляйте немножечко тушеные овощи. Очень полезно пить с теплым молоком. Добавляйте на кончике ножа куркуму в теплое молоко и употреблять это, скажем, перед сном. So I have already translated the questions, so I come straight to the answer. As I understand, the health of the body depends on healthy liver. So yes, it definitely is a good observation. Liver is very important, and in these times, it is good to take also liver bliss if we feel that our liver is not optimally working, or if we are taking too much alcohol or any drugs. Then of course it's good to detox our liver by taking liver bliss. Liver bliss, one tablet morning and evening is recommended. Ну вот я вижу следующий вопрос, он уже сам перевел я зачитаю, что здоровье организма в целом зависит от здоровья печени. Какой комплекс для печени вы порекомендуете и диету для регенерации этого органа? В первую очередь, вы абсолютно правы, здоровье организма действительно зависит от здоровья печени. Я порекомендую liver bliss. Вот. Особенно если вы употребляете алкоголь, то это особенно хорошо для очищения печени, для детоксикации всего организма. Пожалуйста, принимайте это средство по одной таблетке утром и вечером. Next question is about zinc. I think somebody asked the composition of cardio bliss is not specified zinc, but you know, I already suggested ayurvéda in Ergo bliss, and it has zinc in it. So of course, because there's a shortage of time, so you cannot talk about each and every ingredient. But yes, zinc can be taken in the form of Ergo bliss, ayurvéda, which is again very good for our immune system and for our metabolism. Тут идет вопрос про то, что в составе кардиоблисса не указан цинк. Действительно ли этот препарат относится к цинк-содержащим, как это указано на страничке? Где рекомендованы препараты с цинком в период коронавирусной пандемии? Доктор Нитин рекомендует употреблять энергоблисс, который содержит цинк, он цинк-содержащий. Вот, пожалуйста, употребляйте энергоблисс для этой цели. Yes, then the next question is about how to maintain health during pregnancy and lactation in this situation. Yes, women who are pregnant, of course, need to be careful and protective in these times. So they can take ayurvéda, one tablet morning and evening. It's very safe to take that during this period of pregnancy and lactation. Так, как в сложившейся ситуации поддерживать здоровье в период беременности и кормления? Sorry, Nitin, I got distracted. Can you, in short, very shortly? Tatiana, I think, asked that yes. to maintain health during pregnancy and lactation. In this, so it's good to take Ergo bliss, ayurvéda, one tablet morning and evening, and syrup recipe bliss if there is soreness of throat. So they can very safely be taken. And in fact, ayurvéda and Ergo bliss is good for pregnancy also, to increase the immunity for the mother and for the child. Так, для беременности и кормления он очень рекомендует, опять же, употреблять энергоблисс как замечательное укрепляющее средство, и респи блисс в качестве сиропа, как добавка вот к пище, да. And then this question from Ukraine, Immunobliss is running out of stock, so I think Trado will take care of that aspect. But yes, for the meantime, you can take ayurvéda, Ergo bliss, and recipe bliss as a substitute. As I told already before, that
if there is no immunobliss available, then of course please take iodine and vestibulis. Опять же, в отсутствии иммуноблиса, вот тут этот вопрос, вы можете всегда его заменять на энергоблис и респиблис. Это сейчас самые такие ходовые, лучшие средства для поддержания нашего иммунитета, наших сил, нашего здоровья. Yeah, she mentioned Giloy Ghan. Yes, Giloy Tinospora cordia generally works very well, but I'm not sure about the quality of this, so I will not be able to comment on this. Я не хочу комментировать Гилой Хан. В принципе, это хорошее средство. Насколько он эффективен, я не беру. В борьбе с коронавирусом я не берусь пока еще комментировать. Now there's another question about the clove. I think I already gave the recipe about how to use the cloves. And other than that, if you are cooking rice, if you are cooking, making soup, you can put 1 or 2 buds of clove in that also, and that also has a very good aromatic as well as therapeutic effect. Ну вот тут вопрос, как использовать гвоздику дома, можно ли рецепт. Ну, мы тут приводили уже один рецепт, а в домашних условиях он также рекомендует, допустим, когда вы варите рис, то во время варки можно 1-2 головки гвоздики положить. Rice, and what else did you recommend apart from rice? In soup or vegetables. Да, когда вы готовите овощи или супы, тоже можете там 1 штучку положить. Это будет и вкусно, и полезно. Так, есть ли противопоказания при употреблении омлет? If they go back to the presentation, I have I think mentioned some recipes about how to take the cloves. So, но опять же, вот по поводу гвоздики, в презентации у нас там вы найдете несколько рецептов, он давал, как ее использовать. Svetlana, please explain how to make 1 proportions mixture of clove, black pepper, and cardamom. Okay, so I think equal portions of all the 3, like one of each, can be taken